الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات سامعین کرام، میں نے جو آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی اپنی ایک بہت بڑی نشانی کا ذکر فرماتے ہیں. ویسے تو ساری دنیا کے اندر ہر ذرہ ذرہ اللہ تبارک و تعالی کی خدائی پر دلالت کرتا ہے. بغیر ستون کے آسمان کا رہنا، سمندر اتنا بڑا، اتنی بڑی زمین، درند چرند پرند، بہرحال دنیا کا ہر ذرہ ذرہ اللہ تبارک و تعالی کی خدائی پر جس طریقے سے دلالت کرتا ہے، اسی طریقے سے ایک ایسی چیز بھی دنیا کے اندر ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی خدائی کے دلیل کو پیش کرتے ہوئے قرآن میں ذکر فرمایا. کیا ہے؟ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ اے دنیا والو، میں نے تمہارے لیے، تمہارے فائدے کے لیے تمہارے نفسوں میں سے میٹیریل کو بتاتا ہے اللہ تعالی، جنس کو بتاتا ہے اللہ تعالی کہ میں تمہارے فائدے کے لیے، میرا فائدہ نہیں اس میں کچھ، تمہارے فائدے کے لیے تمہارے نفسوں میں سے میں نے تمہارے بیویوں کو پیدا کیا. مقصد کیا ہے بیویوں کو پیدا کرنے کا؟ گھر کے اندر تصویر کے طور پر استعمال کرنا ہے؟ نہیں، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان عورتوں سے سکون حاصل کر سکو. اللہ اکبر، کہ ہمارے جن سے، ہمارے نفس سے پیدا ہونے والی ایک شے کو اللہ تبارک و تعالی ہمارے سکون کا سامان بنا رہا ہے. لیکن اس کے استعمال کرنے کا ایک طریقہ ہے، اس کے یوز کرنے کا ایک طریقہ ہے. حضرت آدم علیہ السلام جب جنت میں پیدا کیے گئے، تنہا تھے، اکیلے تھے. جنت کی ہر شے بہترین اور لاجواب ہوتی ہے، اس کے باوجود آدم علیہ السلام کو ایک قسم کے غم محسوس ہو رہا تھا، تنہائی کا احساس ہو رہا تھا. اللہ تبارک و تعالی عالم الغیب ہے، آدم کے اس تنہائی کے محسوس کرنے کو جانتے ہوئے ایک عورت کو پیدا کرتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے جسم سے، یعنی میری اور آپ کی پہلی والدہ امی جان حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کرتے ہیں. آدم خوش ہو گئے. اے بھرے جنت کے اندر ہر جگہ پھل پھول نظر آ رہے تھے، فرشتے اور حور نظر آ رہے تھے، میرے جیسے ایک انسان نظر نہیں آ رہا ہے. اس لیے حوا علیہ السلام کو جیسے ہی دیکھے اپنے آغوش میں لینا چاہ رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آدم ایسے اپنے آغوش میں نہیں لے سکتے آپ، اس کے لیے کچھ رولز اور ریگولیشن ہے، کچھ قوانین اور ضوابط ہیں. اس کو استعمال کرنے کے لیے اصول پر، ایک قاعدے پر آپ کو عمل کرنا ہوگا.
क्या है कायदा? जैसा कि दुनिया वाले किसी दूसरे घर की लड़की को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं, तो ये दुनिया का बातिल तरीका है कि उनका वो कानून है कि वो शादी महल को जरूरी समझते हैं, डेकोरेशन को जरूरी समझते हैं, बेहयाई को जरूरी समझते हैं, फुजूल खुराफात को जरूरी समझते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि आदम, इसका रूल्स और रेगुलेशन ये है कि सबसे पहले तुम इस औरत से निकाह करना पड़ेगा, शादी करना पड़ेगा, मैरिज करना पड़ेगा। आदम नए इंसान हैं, उनको मालूम नहीं है कि निकाह किस तरीके से किया जाता है, शादी किसको कहते हैं, किस तरीके से शादी करना चाहिए। अल्लाह ने बताया कि आदम, सबसे पहले तुम मेहर अदा करो, उसके बाद इजाब व कबूल करो। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कबूल किया कहना पड़ेगा आपको। ये तमाम कानून आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने सिखाया, तो आदम अलैहिस्सलाम ने उस पर अमल करते हुए हव्वा अलैहिस्सलाम को अपने निकाह में लिया। तो बहरहाल निकाह के मुतालिक रिवायत करीमा ने मैं आप हजरात के सामने तिलावत फरमाई कि निकाह एक ऐसी इबादत है, हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक बराबर चली आ रही है। हर मजहब के अंदर, हर जमाने के अंदर, हर कौम के अंदर ये इबादत चली आ रही है, ये तरीका और ये रिवाज चला आ रहा है। किसी ईसा अलैहिस्सलाम से मानने वाले नौजवान से पूछो कि क्या तुम्हारे मजहब में शादी करते हैं, तो वो कहेगा कि हमारे मजहब में भी शादी करते हैं। यहूद के नौजवान से पूछो कि क्या तुम्हारे मजहब में भी शादी करते हैं, तो वो भी कहेगा कि हाँ, हमारे मजहब में भी शादी करते हैं। पत्थरों की पूजा करने वालों के किसी नौजवान से पूछो कि क्या तुम्हारे मजहब में भी शादी करते हैं, तो वो यही कहेगा कि हमारे मजहब में भी शादी करते हैं। कोई नौजवान दुनिया के अंदर आज भी देख लीजिए कि शादी के बगैर नहीं है और शादी के बगैर रह भी नहीं सकता। जवानी क्या काम की कि जब बच्चा है माँ बाप की सरपरस्ती में चलता है, जब अपने कदमों में खड़े हो जाता है, तो उसके साथ अपने घर के अंदर एक शरीके हयात की जरूरत पड़ती है, एक अहम जरूरत और शय है। तो ना शादी और निकाह करना हर मजहब के अंदर एक रिवाज है, लेकिन रिवाज अलग अलग होता है, तरीका अलग अलग होता है। मुसलमान भी शादी करते हैं, यहूद और नसारा भी शादी करते हैं, लेकिन शादी करने की नीयत अलग होती है। क्या होनी चाहिए शादी करने की नीयत? कि शादी करने से हमारे माशरे की नीयत ये होती है कि नौजवान है, कमाने के लिए पैसा नहीं है, चलो शादी कर लेंगे, 50 या 1 लाख रुपए जोड़े को लेंगे तो उसको व्यापार करने के लिए आ जाए। अफसोस है कि एक अल्लाह का मानने वाला, रसूल का चाहने वाला, रसूल के ऊपर नारे लगाने वाला नौजवान इस नीयत से शादी करता है। शादी करने की सबसे पहली बुनियादी बात और नीयत एक मुसलमान के लिए 2 होनी चाहिए। गैर मुस्लिम शादी करता है तो अपने फितरत के लिए, अपने जिस्म के लिए शादी करता है, लेकिन खुदा की कसम मुसलमान को अपने जिस्म और फितरत के लिए नहीं करना चाहिए, बल्कि ये सोचे कि ये इबादत हमारे मजहब में है या नहीं, अगर है तो कैसे है, ये इबादत करने का हुक्म अल्लाह तबारक व तआला के तरफ से है या नहीं, इबादत हमारे मजहब में है या नहीं, अगर है तो कैसे है, ये इबादत करने का हुक्म अल्लाह तबारक व तआला के तरफ से है या नहीं। अल्लाह के तरफ से भी है, और सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया, अल्लाह फरमाता है कि फनकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा, कि नौजवानों निकाह करो औरतों में से जिससे तुम चाहते हो। सरकार ने फरमाया कि या माशरत शबाब फमन इस्तता मिनकुमुल बात फल्यतज़व्वज फइन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसरि व अहसनु लिलफरज। बुनियादी मकसद यह होना चाहिए कि मुझे शादी करने का इरादा नहीं है, लेकिन अल्लाह ने फरमाया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, इसलिए मैं शादी कर रहा हूँ। अगर इस नीयत के साथ कोई मुसलमान शादी करता है तो उसकी जिंदगी भर शादी करने के तुफैल में इबादत के लिए सवाब लिखा जाता है। आप पूछेंगे निकाह भी करें सवाब भी लिखा जाता है? हाँ, जरूर लिखा जाता है। कैसे? कि हर अमल में, हर काम में, हर फेल में अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रजामंदी को अगर कोई नौजवान सामने लेकर आता है तो वो काम उसके लिए बाइसे बरकत हो जाता है। और निकाह भी एक ऐसी इबादत है कि एक लंबी इबादत,
نماز پڑھتا ہے کوئی مسلمان پاؤ گھنٹہ 15 منٹ نماز پڑھتا ہے تو 15 منٹ کا ثواب اس کی زندگی میں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں. روزہ رکھتا ہے اگر کوئی مسلمان طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب کا ہر لمحہ ثواب میں لکھا جاتا ہے. حج کو جاتا ہے تو ایک خاص مہینے میں ایک خاص وقت میں ایک خاص مقام میں ثواب لکھا جاتا ہے. زکات دیتا ہے تو جب دیتا ہے جس کو دیتا ہے ثواب لکھا جاتا ہے. لیکن جب نوجوان شادی کرتا ہے تو شادی کرنے سے لے کر مرنے تک، رات کے اندھیرے سے لے کر دن کے اجالے تک، دکان سے لے کر مکان تک، مسجد سے لے کر بازار تک، ہر لمحہ ہر سیکنڈ ہر گھنٹہ ہر دن ہر مہینہ ہر سال اس کی زندگی میں شادی کرنے کا ثواب لکھتے رہتے ہیں. سبحان اللہ، کتنی بڑی عبادت ہے. اسی لیے شادی کرنے سے پہلے عبادت سمجھ کر شادی کرو، اس کے بعد اپنی فطری تقاضوں کے لیے استعمال کرو تو یہ استعمال کرنا غلط نہیں ہوگا، اس کے استعمال کرنے پر ثواب دیا جاتا ہے. جیسا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی نوجوان اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہو جاتے ہیں اور اس کے نامہ اعمال میں ایک ثواب اور ایک نیکی بڑھاتے ہیں. بہرحال یہ معلوم ہو گیا کہ نکاح کرنا بہت بڑی عبادت ہے. اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ نکاح میری سنت ہے، جو شخص میری سنت سے روگردانی کرے گا، منہ موڑے گا، وہ میری امت میں سے نہیں ہے. جب اس حدیث کو کوئی عاشق سن لیتا ہے، کوئی مسلمان سن لیتا ہے تو اس کے جسم میں کب کبھی لرزہ طاری ہو جانا چاہیے کہ میں نے ابھی تک شادی نہیں کیا، اگر خدا نہ کرے میری اس حالت میں موت آ جائے تو میں کل خدا کو اور خدا کے رسول کو کیا صورت دکھلاؤں گا. اس لیے فوراً نکاح کرنا چاہیے، کیونکہ حضور نے ڈرایا ہے اور یہ وعید بتائی ہے کہ جو شادی نہیں کرتا وہ میری امت میں سے نہیں ہے. اور بتائیے آپ کہ جو حضور کی امت میں سے نہیں ہوتا ہے اور حضور کے آنے کے بعد کل قیامت میں کیا اس کی مغفرت ہوگی؟ اللہ اگر چاہے تو مغفرت کر دیں گے، لیکن رسول کے عاشق کے لیے اس حدیث کو سن کر ڈرنا چاہیے. لیکن شادی کیوں کریں؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کس سے کرے یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیسے کرے یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے. میں ان 3 سوالات کے جواب کو مفصل طور پر آپ حضرات سے کہوں گا کہ شادی کرنے کا بنیادی مقصد تو ثواب، دوسرا مقصد یہ ہے کہ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، کہ شادی کرنے سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آنکھوں کی حفاظت ہوتی ہے، شرمگاہوں کی حفاظت ہوتی ہے. ورنہ نوجوان موجودہ دور پہ چلنے والے نوجوانوں کو سڑکوں میں دیکھیے، شادی جس کی نہیں ہوئی ہے راستے میں آنے والی ہر عورت کو اپنے ہونے والی بیوی سمجھ کر مذاق اور چھیڑ چھاڑ کرتا ہے. جس کی شادی ہو گئی وہ سوچتا ہے کہ اس لڑکی کو کیوں میں دیکھوں، میرے گھر کے اندر تو میرے نام کے اوپر ایک لڑکی آئی ہوئی ہے، وہ حلال طریقے سے آئی ہوئی ہے، وہ سنت طریقے سے آئی ہوئی ہے، اس کو دیکھنے سے کچھ فائدہ نہیں ہے، اس کو دیکھنے پر ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں. اس سے بڑا کوئی فائدہ ہوگا؟ جس لڑکی کو شادی سے پہلے دیکھنا حرام تھا، شادی سے پہلے بات کرنا حرام تھا، اسی لڑکی کو نکاح کے بعد دیکھنا ثواب ہے، بات کرنا ثواب ہے، ہر قسم کا فائدہ اٹھانا ثواب ہے. کتنا بڑا انعام ہے اللہ کے رسول کے طرف سے کہ شادی اس لیے کرنا چاہیے کہ ہمارے نگاہوں کی حفاظت ہو جائے. اور عموماً ایسا ہوتا ہے، لیکن اگر میں کہوں تو برا نہ ہوگا کہ شادی کے بعد بھی چند نوجوان ایسے ہوتے ہیں جو بس اسٹانڈوں پر یا پلیٹ فارموں پر لڑکیوں کو چھیڑتے. وجہ کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ شادی تو اسی لیے کرتے ہیں چھیڑ چھاڑی دنیا سے ختم ہو جائے، مذاق ختم ہو جائے، حیا باقی رہ جائے، پردے کا مکمل نظام ہو جائے، لڑکا گمراہی کی طرف نہ جائے، لڑکی گمراہی کی طرف نہ جائے. اس لیے شادی کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے ساتھ فرمایا کہ یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں، فَإِمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ، اگر تم میں سے کوئی استطاعت رکھتا ہے، شادی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، فَلْيَتَزَوَّجْ، وہ کیا کر لے؟ شادی کر لے. نوجوانوں سے خصوصاً خطاب. اور شادی کی عمر شروع ہوتی ہے جوانی میں.
اور بڑھاپے میں اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو کر لے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ابتدا بچپن تو کھیلنے کا زمانہ ہوتا ہے، پڑھنے کا زمانہ ہوتا ہے، کودنے کا زمانہ ہوتا ہے، لیکن جوانی کے جس منزل پر جس وقت وہ قدم رکھتا ہے اس سے یہ حکم شروع ہو جاتا ہے کہ وہ شادی کرے۔ شادی کرنے سے اس کی جوانی محفوظ ہوتی ہے، اس کے اخلاق محفوظ ہوتے ہیں، اس کے کردار محفوظ ہوتے ہیں۔ یہ پہلے سوال کا جواب ہو گیا کہ شادی کیوں کرے، تو آپ حضرات اچھے طریقے سے معلوم کر لیے کہ شادی کرنے سے بہت بڑا فائدہ دنیائی اور دینی فائدہ۔ اور اب شادی کس سے کرے، ایک بہت بڑا مسئلہ آ گیا ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے ماحول کے اندر، ہمارے برادری کے اندر شادی کس سے کرے۔ نوجوان پوچھے تو صحیح علماء کرام سے، گھر والے پوچھے تو صحیح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں سے کہ شادی میں کس سے کروں، حضور کس سے کیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کس سے کی، حضرت عمر فاروق نے شادی کس سے کیا، حضرت عثمان غنی کس سے کیا، حضرت علی بن مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس سے کیے ہیں، اکابرین کس سے کیے ہیں، صحابہ کس سے کیے ہیں، اور اللہ کے رسول نے کس عورت سے شادی کرنے کا حکم دیا ہے۔ زندگی کو سکون بنانے کے لیے، زندگی کو اطمینان بنانے کے لیے دنیا میں کیسی عورت سے شادی کرنا چاہیے، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے نوجوانوں کو۔ اسلام ایک ایسا پاکیزہ اور پوتر مذہب ہے، نوجوانوں کے دماغوں میں آنے والے ہر سوال کا جواب ہے، ہر مسئلے کا حل ہے۔ تو فرمایا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، شادی سب سے پہلے ایک ایسی عورت سے کرو جو عمر میں چھوٹی رہے۔ آپ پوچھیں گے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلا نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 15 سال عمر میں زیادہ تھی، اور یہی حضور فرماتے ہیں کہ عمر میں چھوٹی رہے عورت۔ یہ تو آخری نبی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے کہ وہ بڑی عورت سے بھی شادی کی اور عمر میں سب سے چھوٹی عورت سے بھی شادی کر کے دکھلایا، بیوہ عورت سے بھی شادی کر کے دکھایا۔ ہے کوئی نوجوان اگر یہی سنت پر عمل کرنے والا ہو تو آئے ایک بیوہ عورت سے شادی کر کے دکھلائے۔ آج کے زمانے میں بیوہ کو منحوس سمجھتا ہے، صبح کو اٹھا، نماز نہیں پڑھا، خدا کو یاد نہیں کیا، بیپار کے لیے نکلا، آفس کے لیے نکلا، لیکن راستے میں پڑوس کی بیوہ عورت کی صورت آ گئی تو گھر کو واپس آ جاتا ہے، کہتا ہے کہ آج میں نے ایک بیوہ عورت کی صورت دیکھ لی، میرا ہر کام چوپٹ ہو جائے گا، اس لیے میں جانا نہیں چاہتا۔ ارے سب سے پہلے سوچ کہ اگر بیوہ عورت کی صورت دیکھتا تو چوپٹ ہونا دور کی بات، تو فجر کی نماز نہیں پڑھا، تیرا ہر کام چوپٹ ہو جائے گا۔ میں یہی کہتا ہوں کہ بیوہ عورت کی صورت کو منحوس سمجھ کے نہیں آیا، بلکہ ڈر کھا کے آ گیا کہ میرے راستے میں نے ایک گنہگار آیا، بیوہ عورت کے راستے میں آ گیا۔ بیوہ بڑی برکت والی چیز ہے، حضور نے اسی لیے آنے والے دماغوں کے نظریوں کو توڑنے کے لیے سب سے پہلا نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی بھی ایک بیوہ عورت سے کیا۔ بہرحال عمر میں چھوٹی رہے عورت اور عزت میں بھی چھوٹی رہے کہ مرد کی عزت سے عورت کی عزت کم رہے، ورنہ شادی کے بعد وہ ہم پر حکم چلانے لگے، ہم پر حکم داری کرنے لگے گی اور کہنے لگی کہ میں فلاں خاندان کی لڑکی ہوں، میرے خاندان کی یہ عزت ہے، تم تو ایک حقیر خاندان کے ہو۔ اس لیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عزت میں بھی چھوٹی رہے، حسب و نسب میں بھی چھوٹی رہے، خاندان کوئی بڑا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یہ اعلیٰ خاندان کا نوجوان ہے تو اس کے خاندان سے کم خاندان والی لڑکی رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور جتنے بھی نکاح سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو 11 عورتیں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا ہے۔ ہر عورت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب و نسب سے کم تھی، ظاہراً بھی کم تھی اور باطناً بھی کم تھی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری مرتبہ فرماتے ہیں کہ مال کے اعتبار سے عورت کم رہے۔ بڑا دھچکا لگتا ہے نوجوانوں کو اس بات پر، بہت اٹاپ ہوتا ہے نوجوانوں کو کہ مال میں کم رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
मैं तो शादी को व्यापार बना रखा हूँ, शादी को तिजारत बना रखा हूँ। मैं चाहता हूँ कि बड़े मालदार घराने में शादी करूँ ताकि मैं मालदार हो जाऊँ, मेरे पास पैसा आए, मेरे पास गाड़ी आए, मेरे पास बंगला आए। नहीं, सरकार ने फरमाया कि माल में कम रहे, वरना आकर पहली ही रात पर जूते सीधे करने के लिए कहेगी और पानी लाने के लिए कहेगी। हमने हमारे कानों से सुना है, उन नौजवानों की दास्तान को सुना है जिन नौजवानों ने शादी से पहले 8 दिन पहले 50,000 रुपए जोड़े को लिया। शादी होकर 8 घंटे भी नहीं गुजरी कि होम मिनिस्टर इस चीफ मिनिस्टर पर हुक्म चलाने लगती है, जरा पानी पिलाइए, जरा मेरा बिस्तर ठीक कर दीजिए, जरा मुझे खाना ला कर दीजिए। करना चाहिए, हक मिलता है एक औरत को जो जोड़े को पैसे देती है, क्योंकि उसने लड़के को खरीदा है। जिस चीज को खरीदते हैं, खरीदने वाले को पूरा इख्तियार मिलता है, चाहे उस चीज को बाकी रखे या तोड़ कर सत्यानाश कर दे। हमारे माशरे में हर लड़की लड़के को खरीदती है, मैं यही कहता हूँ। हालांकि अल्लाह ने कहा, अल्लाह के रसूल ने कहा कि तुम गोया के निकाह जो करते हो, एक किस्म की व्यापार करते हो, इसलिए मेहर तुमको देना पड़ेगा। लड़का मेहर देकर लड़की को शादी करना पड़ता है, लेकिन आज का दौर ऐसा खलीज हो गया है कि लड़की मेहर देने लगती है। मेहर का लफ्ज नहीं कहना चाहिए, क्योंकि लड़की पैसे देती है, रिश्वत देती है। लड़की का बाप कहता है कि मेरी बेटी की आखिरी सांस तक मेरी बेटी को पालना होगा, बताओ कितने पैसे लोगे। लड़का सोचता है कि 50,000 में पालूं या 1 लाख में पालूं, मजबूरन कहता है कि 50,000 दीजिए या 1 लाख दीजिए। पूरी जिंदगी लड़का गुलाम बनकर रह जाता है लड़की का। हालांकि अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वलिर्रिजालि अलैहिन्ना दरजा, अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा। हमने मर्दों को औरतों पर फौकियत दे रखी है, लेकिन जैसा जैसा जमाना सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से दूर होता जा रहा है, वैसे वैसे अखलाक में गिरावट, मसाइल में गिरावट, उसूलों में गिरावट, ज़वाबित में गिरावट, हर किस्म की गिरावट आती गई। मेहर देने के बजाय लड़की जोड़े को रिश्वत को पैसे देकर लड़के को खरीदना चाहिए। याद रखिए नौजवानों, हमारा एक वकार है, हमारी एक वजारती है, हमारा एक बड़पन है कि ये नौजवान दीन के सपूत है, माशरे के सपूत है, हर माहौल में मुसलमानों के रहबर हैं, क्योंकि यही नौजवानों ने जंग ओहद में अपना किरदार बताया था, यही नौजवानों ने हर जंग के मैदान में किरदार दिखाया था, यही नौजवानों की शक्ल में एक जमाने में हिंदुस्तान में सलाहुद्दीन अय्यूबी भी आए थे, एक जमाने में मोहम्मद बिन कासिम भी आए थे, यही कर्नाटक की सरजमीन पर टीपू सुल्तान जैसे एक बेहतरीन नौजवान भी पैदा हुए थे। उनकी खबरों को जाकर टक्कर मार कर पूछिए, तुम्हारे हुक्मरानी करने की वजह क्या थी, तुम बादशाह करने की वजह क्या थी, क्या तुमको खाना नहीं मिल रहा था, क्या तुमको पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा था। वो यही कहेंगे कि हम इस्लाम की हिफाजत के लिए पैदा हुए, मुसलमानों की हिफाजत के लिए पैदा हुए, औरतों की हिफाजत के लिए पैदा हुए। जब हिंदुस्तान से मोहम्मद बिन कासिम जाने लग रहे थे, वाकया तारीख दोनों को याद होगा कि उनके दामन पकड़ने वाली हिंदुस्तान की मुसलमान नहीं बल्कि गैर औरतें भी थी, कि कह रही थी कि मोहम्मद बिन कासिम जब तुम आए तो हमारी इज्जतों की हिफाजत हो रही थी, जब तुम आ रहे तो हमारे माल की हिफाजत हो रही थी, अब तुम हमको किसके हवाले छोड़ कर जा रहे हो। ऐसे नौजवान हैं, हमारे अखलाक को मत गिराओ, हमारे वकार को मत गिराओ। हम ऐसा काम करना चाहिए जो सारी दुनिया में तारीफ बनकर हो जाए। ये दुनिया का नापीद बाल आकर हमको क्या करेगा, चंद दिन रहने वाला ये माल हमारी जिंदगियों को संवारेगा नहीं, हमारी आखिरत को सुधारेगा नहीं, बल्कि हम अपने पैसे खर्च करेंगे, औरत से किसी किस्म का माल नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? अरकान मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि औरत की तरफ से माल लेना जायज नहीं है, सवाल करना जायज नहीं है, भीख मांगना जायज नहीं है, क्योंकि हमने जोड़े को भीख मांगा है, कपड़े को भीख मांगा है। जरा सोच कर देखिए, वो मेरी माँ जो अपने पेट में मुझको 10 महीने अपने पेट के अंदर रखा, अपने लाल खून को सफेद खून में बदल कर दूध पिलाया, हर ख्वाहिश को हमारी
पूरी की, बाप ने खून को पसीना के तौर पर बहाकर हमारे लिए कपड़े खरीद कर लाया, हमारे हर ख्वाहिशों को पूरा किया, हमारे खेलने के साजो सामान लाया। जब जवानी का मौका आता है, शादी का वक्त आता है, हमारे वकार को गिराकर एक औरत के सामने हम अपने दामन को फैलाते हैं, लड़की के बाप के सामने भीख मांगते हैं, जो चाहे अपनी मर्जी से मांगते हैं। मालूम भी है सवाल करने का वजह क्या, सवाल करने का अजाब क्या है, भीख मांगने वालों का अजाब क्या है। कल हशर का मैदान होगा और हशर के मैदान में हर मुसलमान, हर मजहब से ताल्लुक रखने वाला उठेगा, लेकिन सवाल करने वाले उठते हैं तो किस हालत में उठते हैं मालूम? उनके जिस्म के अंदर गोश्त नहीं होगा बल्कि चमड़े और हड्डियों की शक्ल में उठेगा। सारी दुनिया कहने लगेगी, वारे नौजवान, दुनिया के अंदर तेरा वजन तो 200 किलो था, आज बगैर गोश्त के उठ रहा है। वो नौजवान शर्मिंदा हो जाएगा, अफसोस करने लगेगा, सारी दुनिया पूछने लगेगी, तेरा ये गोश्त कहाँ गया जो अपने गोश्त पर पकड़ करते हुए तू फिर रहा था। वो नौजवान यही जवाब देगा ना, ये दुनिया के अंदर जो कुछ मैंने गोश्त बनाया था, ये सास के घर के पैसों से बनाया था, शादी के दावत से बनाया था। सिर्फ नौशा नहीं उठेगा, नौशा के साथ शादी महल में खाने वाले 500 भिखारी भी बगैर गोश्त के उठेंगे। क्यों उठेंगे? क्योंकि दावत मांग कर खाए थे। अफसोस है रिश्तेदार भी किस नीयत से चले जाते हैं। सोचते हैं शरीयत का लिहाज नहीं है, हुजूर के मसले का लिहाज नहीं है। पूछिए नौशे से कि आरस वाले खुद ही से दावत दे रहे हैं या तुम भीख मांग कर मुझे भी भिखारियों में शामिल कर रहे हैं? अरे भिखारी है तो जाइए शौक से। अगर अपना बाप दादा ही पेशा है भीख मांग कर खाने का, शौक से जाइए, शादी महल में जाइए, लेकिन कुर्सी में बैठ कर नहीं, दरवाजे पर खड़े होकर खाइए। मैं तो अक्सर यही करता हूँ, ऐसे जोड़े को लेने वाले नौशा का निकाह मस्जिद के अंदर क्यों पढ़ाते हो? क्योंकि मांगने में फर्क नहीं होता। 100 रुपए मांगने वाला भी फकीर होता है, 1 रुपया मांगने वाला भी फकीर होता है। ये क्यों फर्क करते हो, तमीज करते हो? मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होकर अंधा और नाबीना, माजूर, लाचार, कमजोर जो चाराने और आठाने मांगता है, उसी की सफ में खड़ा करके इसका भी निकाह पढ़ाइए। फर्क इतना है कि उसने चाराने और आठाने मांगा था, ये 50,000 और 1 लाख रुपए मांगा है। मांगना तो दोनों के अंदर पाया गया, सुवाल दोनों के अंदर पाया गया, भीख का मादा और सिफत दोनों के अंदर पाई गई। ऐसे नौजवान का मस्जिद के अंदर निकाह नहीं पढ़ाना चाहिए, बल्कि मस्जिद के दरवाजे के पास खड़े होकर निकाह पढ़ाना चाहिए, ताकि दुनिया वालों को मालूम हो जाए कि हम भिखारियों को भिखारियों की जगह में रखते हैं, मालदारों और गनियों को और बहादुर नौजवानों को अपनी जगह पर रखते हैं। माल के पीछे पड़कर औरतों की जिंदगियों को खराब कर दिया आज के नौजवान, उनकी जवानियों को खराब कर दिया आज के नौजवान। 50,000 रुपए लेकर कितने दिन जिंदगी आयश इज्जत के साथ गुजारने का? ये ऐसा जमाना आ रहा है कि रात का मालदार सुबह को फकीर और सुबह का मालदार रात को फकीर। ऐसे दौर पर माल का हिरिस, माल की लालच एक मुसलमान करता है तो बड़ी ताज्जुब होती है कि उस जमाने में लड़कियां पैदा होती थी तो अजाब समझा जाता था, जिंदा दफन कर देते थे। आज से 1400 साल पहले कोई मुसलमान नावाकिफ नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के अक्सर वाक़ियात आज हर मुसलमान जानता है। शूर है नौजवानों के अंदर, अकल है नौजवानों के अंदर, बात को परखने और सोचने का मादा नौजवानों के अंदर है। सास के घर से सलामी आती है नौजवान नौशा को, हंगोटी आती है, शक होता है, यकीन नहीं आता, फौरन आज हंगोटी पहनकर दूसरे दिन मारवाड़ी के दुकान पर जाकर कहता है कि जरा बताइए कि हंगोटी 22 कैरेट की है या 18 कैरेट की है? क्योंकि पहले मांगा था कि 22 कैरेट के होना चाहिए। अगर 22 के बजाय 18 कैरेट का हो तो नौजवान समझ जाता है कि सोने के अंदर फर्क आ गया है। जब इतना सोचने की अकल है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़ियात को याद रखने की अकल नहीं होगी? पूछिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने की जिहालत क्या थी। लड़कियां पैदा होती थी, जिंदा दफन कर देते थे। अपने पेट से पैदा करने वाला बाप अपने हाथों से बच्चे को गड़ा करके दफन कर दिया जाता था। कितना रजील बाप होगा, कितना सख्त दिल बाप होगा कि अपने खून से पैदा किया बच्चा अपने हाथों से दफन करता है।
ایسے باپ سے جا کر پوچھو تو کیوں دفن کرتا تھا, تیرے دفن کرنے کی وجہ کیا تھی؟ ہر بچی کو پالنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے, رزق دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. تو اس زمانے کا مشرک کہے گا کہ مجھے عزت